बंधु माने वर्ष 2026 द्वितीय तथा विरल चंद्रग्रहण 28 अगस्ट 2026 शुक्रवार अर्थात आज लागिबा जाउछि। एई ग्रहण को वर्षर सबुठारु तीव्र एवं असाधारण बोली माना जाए, जहाँ ज्योतिष शास्त्रीय दृश्यपटरे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी थाए। तेबे बंधु माने एही चंद्रग्रहण 12टी राशि मध्यरु 6टी राशिर जीवन परिवर्तनकारी परिवर्तन अनुभव करबाको जाउछि। एही ग्रहण सेमानंक पई एक प्रकृत आशीर्वाद प्रमाणित हेउछि। एही घटना अनन्य बोली माना जाउछि, कारण यह एक घटना जहाँ 800 वर्ष मध्य देखा जाए नाही। यह कुंभ राशि रे राहुग्रस्त चंद्रग्रहण हेब। जेहेतु यह श्रावण पूर्णिमा रे पड़ुछि, तो निश्चित भावरे आमे एहार नियम गुड़िक विषय मध्य आलोचना करिबा एवं जो 6टी राशिर भाग्य संपूर्ण परिवर्तन हेबाकु जाउछि सेमानंक विषय मध्य जानिबा। गर्भवती महिला माने केउ सतर्कता अवलंबन करिबा उचित, केउ कार्य एड़ाइबाकु पड़िबो एवं केउ राशि गुड़िक अशुभ लक्षणर सम्मुखीन हेबे से विषय आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो बंधु माने ये असाधारण चंद्र ग्रहण शुक्रवार अगस्त 28 2026 श्रावण पूर्णिमा दिन अर्थात आज लागिबा पई जाउछि। सूर्य किंबा चंद्र ग्रहणर प्रभाव समग्र जीव जगत रे व्यापी थाए, निर्दिष्ट अंचल एवं समग्र पृथ्वी को प्रभावित करि थाए। किंतु जदि आमे अगस्त 28 संपर्क रे एई चंद्र ग्रहण भारत किंबा ओडिसा रे दृश्यमान हेबो नाही, कारण यह दिन बेले घटुछि। तथापि यह अमेरिका एवं यूरोप भली अंचल रे दृश्यमान हेबो। जदिओ सूतक नियम प्रযোज्य नुहे, ग्रहण रे ओडिसा किंबा भारत उपरे सीधा सड़क प्रभाव पड़िबो नाही, किंतु यह नवग्रह को प्रभावित करिबो। तेणु गर्भवती महिला माने सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। एठारे ग्रहण दृश्यमान हेउनथिबारु सूतक काल पालनीय हेबो नाही, किंतु एहार संपूर्ण प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबा पई जाउछि। एथि मध्यरु 6टी राशि अछंती जो मानकर भाग्य एई चंद्र ग्रहण ठारू उज्जवल हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने डेरी न करी आसंतु जानिबा से भाग्यवान राशि मानक विषय। जो राशि मानकर भाग्य एई चंद्र ग्रहण परठारू सोना भली चमकिबा पई जाउछि। तो बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। राखी पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण ठारू आरंभ करी आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे परिवर्तन हेबो। आपण जे कोनोसी भी कार्य करूछंती प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबे। अटकी रहितबा कार्य गुड़िक आगको बढ़िबो एवं आपण खुशी अनुभव करिबे। आपण जमी संपत्ति किंबा एक नूतन जानवाहन किनी पारंती। आपणकर कर्म क्षेत्र रे महान सफलता आपणक पई अपेक्षा करिछि। पदोन्नतिर संभावना सहित आर्थिक निवेश लाभदायक होई पारे एवं आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर क्यारियर आगको बढ़िबो एवं बेकार व्यक्ति माने नूतन चाकरी पाई पारंती किंबा एमएनसी रु आपणको जॉब ऑफर मध्ये आसी पारे। जो दंपति माने संतान सुखर कामना करुथिले सेमानंको संतान सुख प्राप्त हेबो एवं जो माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमाने एक सुखद समय उपभोग करिवे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षारो लाभ पाइबे एवं समस्त परीक्षा रे सफल हेबे। जदि आपण अविवाहित तेबे विवाह प्रस्ताव आपणक पाखको आसी पारे एवं आपण वैवाहिक सुख अनुभव करिवे। तो बंधु माने जदि आपणकर तुला राशि होई थाए तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय लिखंतु। मेष राशि एही चंद्र ग्रहण परे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकु धन सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेबो। आपणकर व्यवसाय बहुत दिन धरि क्षति रे चलीथिला, किंतु एबे आपण एथिरु लाभ पाइबाको जाउछंती। बजार रे फसी रहितिबा टंका फेरस्त मिलिबो एवं बजार रे करा जाइथिबा निवेश लाभ देबो। आपण बहु दिन धरि विभिन्न द्वंद्व एवं समस्या रे फसी रहिथिले, किंतु एई चंद्र ग्रहण परे आपणक जीवन रे एक चमत्कार एवं सकारात्मक परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। आपण आपणक भाग्य रे परिवर्तन देखिबे
ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏଭଳି କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ସଂକେତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କଷ୍ଟକର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭର ସମୟ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବଜାରରେ ଲାଭ ନ ଦେଖି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ପାଳନର ସମ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।